بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختارہ پتہ نہیں نال آیا کہ نہیں آیا چند صاحب, آیا نال کہ نہیں آیا؟ مختارہ تو بغیر تو نہیں گل چل رہی, وہ میری زندگی کا ایک حصہ ہے. اچھا تسی یہ دسیا سے مختار نو کہ گل ود گئی ہے اور جناب تسی پی ٹی آئی چھڑ رہے ہو؟ میں نے ہر بندے سے ڈسکس کیا تھا, اپنے بندوں سے, تقریباً میجارٹی لوگوں سے. من تے نہیں دسیا تسی؟ نہیں, آپ تو ایک جرنلسٹ ہے نا, آپ تو ایک جرنلسٹ ہے نا. میں اپنا نہیں سر. نہیں, میں صحافیوں سے اس قسم کی باتیں نہیں ڈسکس کرتا. گل پھر سیدھی ہوگی نا کہ میں اپنا نہیں سر. وہ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سر. اچھا ایک بات تو سمجھائیں کہ یہ اتنا فیصلہ کرنے میں, پی ٹی آئی چھوڑنے میں اتنا ڈیلے کیوں کیا آپ نے؟ کیونکہ میرے خیال میں آپ پچھلے کوئی سال ڈیڑھ سال سے تھوڑا سا جٹری تھے. دیکھیں, میں نے جب ریزائن کیا تقریباً 9-10 مہینے ہو گئے ہیں ریزائن کیے ہوئے, تو کوشش کی, ایڈجسٹ کی. پہلے بھی کوشش کی, جب شامل ہوا تو فوراً الیکشن ہو گئے. الیکشن کے بعد کوشش کی ایڈجسٹ کرنے کی اپنے آپ کو کہ یہاں پی ٹی آئی میں. لیکن سچی بات ہے, بہت میری سوچ میں, میرے لائف سٹائل میں, جو پالیٹکس کا میرا سٹائل ہے اور جو جس قسم کا میں کوشش کرتا ہوں قیادت کے سامنے کھل کے بولوں, اور یہ میں اپنا حق سمجھتا ہوں, ہر پولیٹیکل ورکر کا حق ہے, پارلیمنٹرین کا حق ہے. تو وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر جب ریزائن کیا تو اس وقت میں فوراً چھوڑنا چاہتا تھا, لیکن پھر مجبوریاں آ جاتی ہیں. مثلا لوگوں کے, دوستوں کی, فیملی کی مشاورت ہوتی ہے, کہتے ہیں جی ڈنگ ٹپاؤ وقت کے ساتھ ساتھ چلیں وقت. لیکن میں پھر اصل میں اب جب بلاول صاحب نے مزاحمت کی, جو میرا ان سے پہلے دن سے ایک ڈیمانڈ تھی کہ آپ ایک سڑکوں پہ آئیں, مزاحمت کی سیاست کریں, خصوصاً پنجاب میں, تاکہ لوگوں کو پیو پارٹی کی جو سوچ والے ہیں, جو پرانے ورکر ہیں, جو بھٹو صاحب کے بعد بی بی کی جلاوت نہیں دیکھے نا کتنے سال ہوئی. پھر زرداری صاحب پارٹی جب سنبھالی, زرداری صاحب پریزیڈنسی میں چلے گئے, تو پیو پارٹی کے ورکر یہ سوچ کے پاس مزاحمت کے لیے تو کوئی لیڈر تو نہیں تھا. اب تو ورکر کے پاس لیڈر آ گیا بلاول کی شکل میں. تو پھر میں نے کہا اب لیڈر ہے, ٹھیک ہے, بلاول صاحب کے ساتھ. What took Bilawal so long to come on the streets? نہیں, میرے خیال میں انہوں نے ٹھیک کیا, جلسے ویسے بھی کرتے رہے ہیں, لیکن اب کیونکہ مہنگائی ایک بہت بڑا ایشو تھا, پبلک کا ایشو تھا, اس کے اوپر ایک موومنٹ بنتی تھی. مین ٹاپک تو مہنگائی تھا, کاشتکاروں کے ایشو تھے مین, تو انہوں نے زرعی علاقوں سے دیکھے نا, بیلٹ جس بیلٹ سے آئے ہیں, یہ بیلٹ ایک کاشتکاروں کی بیلٹ ہے. تو کراچی سے شروع ہو کے تو اپنا وہ آئے ہیں, تو یہ ٹائمنگ بڑی ٹھیک تھی ان کی. بٹ دا پوائنٹ از کہ ٹھیک ہے مہنگائی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, دیر از نو آرگومنٹ اباؤٹ اٹ, بٹ دا ایشو از کہ آپ لوگوں کے پاس, یعنی کہ اپوزیشن کے پاس یا کسی بھی پارٹی کے پاس کوئی سولوشن ہے اس کا کہ مہنگائی کم ہو سکے, یا آپ لوگ میرے خیال میں بہت سولوشن ہے جی. سب سے بڑا سولوشن ہے کہ اسٹیبلٹی لانا اس ملک میں. اسٹیبلٹی کون سی؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. تو ابھی تو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے. دیکھیں, یہ حکومت کا کام ہوتا ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانا, یہ سب سے پہلی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. آج حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر آج پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو یہ ذمہ داری ان کی ہے. کل کوئی سی اپوزیشن کی حکومت ہوگی تو اسٹیبلٹی ان کی ذمہ داری, نمبر 1 ان کی ذمہ داری ہے, نمبر 2 اپوزیشن کی ذمہ داری ہے. تو اسٹیبلٹی آئے گی تو پھر اس میں بزنس مین بھی, دکاندار بھی, زمیندار بھی, سب اپنے پرسکون طریقے سے کاروبار کریں گے. 20% مہنگائی, پھر بیوروکریسی کام کرنا شروع کر دیتی ہے, پھر ادارے فنکشنل پراپرلی ہو جاتے ہیں, تو مہنگائی, اب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو ختم ہو جاتا ہے. کیسے ختم؟ اور گورننس, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ کیسے؟ دیکھیں, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو میں اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جو ہی ادرک کی قیمت بڑھی, افغانستان کے راستے ادرک لایا گیا, افغانستان سے امپورٹ کیا گیا, تو کم ہوگی قیمت مارکیٹ میں. بارڈر اگر بند ہوتا افغانستان والا یا جس طرح ہو جاتا ہوتا ہے, تو پھر چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. اب بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری دوسرے ممالک سے آتی ہیں, بہت ساری چیزیں جو ہماری دور دراز علاقوں سے آتی ہیں. جب شارٹیج آئے گی تو آٹومیٹکلی قیمتیں بڑھ جائیں گی. اور یہی جو مین آئٹم ہے, لوگوں کو یہ, کبھی کسی نے کہا ہے کہ کپڑا مہنگا ہے, کبھی کسی نے کہا کہ جوتے مہنگے ہیں, لیکن ہیں بہت مہنگے ہو گئے ہیں. جو 100 روپے میٹر تھا وہ 400 روپے میٹر ہو گیا. لیکن وہ اس لیے کہ وہ تو ایک طبقہ پیسے کما رہا ہے, سرمایہ داروں کا ایک طبقہ ہے, اس کو کوئی نہیں ٹچ کر رہا. اس کے لیے الٹا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, اس کے لیے اس کو
ये जो आप कोविड के नाम पे पैसे उनको दिए गए, टैक्स रिफॉर्म्स के एमएसटी के नाम पे उनको रिलीफ दिया गया, और चीजें भी उनकी महंगी हो गई। लेकिन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है उसको लाने के लिए आपके पास कोई है फॉर्मूला, यू हैव समथिंग इन योर माइंड? देखिए मैं कहता हूं कि जब अपोजिशन की बातें इकट्ठी होंगी, इस वक्त राणा साहब इस मुल्क को चलाना किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं है। जिस किस्म के मसाइल हैं, आप पंजाब देख लें, बलूचिस्तान के हालात देख लें, आप केपी के फाटा के हालात देख लें, तो ये पॉलिटिकल लोग सारे लोग बैठेंगे जब एक टेबल पे, तो ये बैठ के इसका हल निकालेंगे और निकल आएगा हल, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा चले, तो आपकी बात एक मिनट के लिए अगर मान ली तो कितना टाइम स्पेन लगेगा आपको कि ये जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो आ सके, ताकि आपका देखे ना, आप लोग जिस चीज को टैप कर रहे हैं इस वक्त वो तो महंगाई है, ठीक है जी, तो महंगाई को खत्म करने के लिए आप लोगों को कितना अरसा चाहिए? सपोजिटली आपकी नो कॉन्फिडेंस मूव जो है कामयाब हो जाती है, सपोजिटली आप लोग पावर में आ जाते हैं, तो कितना अरसा चाहिए आपको कि ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या आम आदमी के लिए रिलीफ मिल सके? कितना अरसा चाहिए आपको? देखिए मेरे ख्याल में एक साल लगेगा। साल ओके, सो आप सब एक बजट पेश करना, फिर उस पर इम्प्लीमेंट करना। देखिए अब बिगाड़ इतना पैदा हो चुका है कि ये कवर करते करते भी एक साल कम से कम लगेगा। ये मेरी एक एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूं ना, ठीक है, तो मैं तो आपको एक राय दे सकता हूं कि जो मुझे लग रहा है, देखिए आपने लोकल बॉडीज का इसके लिए होना बहुत जरूरी है। लोकल बॉडीज, इसलिए कि जब लोकल नुमाइंदे पब्लिक की देखे ना, पब्लिक की मूवमेंट भी होती है। आप नीचे पब्लिक की एंगेजमेंट करना है, आपने पब्लिक को, लोकल नुमाइंदों को एंगेज करना है। आप असिस्टेंट कमिश्नर या जो मकामी लोग हैं वो दुकानदारों को जब छापे मारेंगे, जुर्माने करेंगे, एक और चीज हो, जब मकामी नुमाइंदा दुकानदारों के साथ बैठ के एक रेट लिस्ट आवेदन करेगा तो वो और चीज होगी। अच्छा चले, आप मुझे एक बात बताएं, आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट है कि जी नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो कामयाब हो जाएगी। व्हाई आर यू सो कॉन्फिडेंट? देखिए मैं तो सच्ची आपको बताऊं, मैं क्योंकि पीटीआई में रहा हूं, तो जो लोग मैं एमएनए को जानता हूं, जो पिछले 1-1.5 साल से नाराज फिर रहे हैं, जिनको मतलब जिनके साथ बहुत लेवल पे ज्यादतियां भी हुई हैं, तो वो लोग मुझे पता है रजाकाराना तौर पे वोट देने के लिए तैयार बैठे। आपकी तकरीबन मेरे ख्याल में पीटीआई छोड़ने से कुछ अर्सा पहले आपकी मुलाकात हुई थी जहांगीर तरीन साहब से। हाँ बिल्कुल हुई थी। क्या आपने उसमें बात क्या की? मैं जहांगीर तरीन साहब की सेहत के हवाले से उनको पूछने गया था, तो वहाँ पॉलिटिकल डिस्कशन भी हुई। वो क्या तो पॉलिटिकल डिस्कशन क्या हुई? तो मेरे ख्याल में वो हुकूमत का साथ नहीं देंगे। ख्याल में कि आप कंफर्म है? नहीं, मेरी जो डिस्कशन हुई उनसे अब मैं सारी बातें तो नहीं आपको बता सकता, लेकिन जो मैं उसका रिजल्ट आपको बता रहा हूँ। अच्छा, रिजल्ट ये है कि उन्होंने आपको बताया कि वो हुकूमत का साथ? मुझे पता है उनके साथ जो कुछ हुआ है, मैं सारी चीज का गवाह हूँ। मुझे वो ठीक है, वो जो कुछ हुआ वो सब जिस तरह उनको मिलान किया गया, जिस तरह उनको टारगेट किया गया, तो वो सारी चीजें हैं। और वो जो लोग जो उनको टारगेट करने वाले लोग हैं, अभी भी बहुत सारे वो बैठे हुए हैं हुकूमत में। कुछ तो चले गए, वो तो 1-2 मोहरे चले गए ना। अच्छा, जो असल पीछे मास्टर माइंड जो था वो तो अभी भी कैबिनेट में है। अच्छा, वो मास्टर माइंड कौन है? वो ब्यूरोक्रेसी में और कैबिनेट में हैं लोग। अच्छा, आपको मेरे से ज्यादा पता है, इस्लामाबाद रहते हैं। अच्छा, पंजाब में आप परवेज इलाही साहब को बनाएंगे चीफ मिनिस्टर? हो सकता है बुज़दार साहब ही कंटिन्यू कर जाए। मुझे बताइए, आप नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो कैसे कामयाब हो सकते हैं? मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ। आप चले ऐसे पूछ लेते हैं, आपके राब्ते में, चले पीपल्स पार्टी के राब्ते में कितने लोग हैं जो जिनका ताल्लुक पीटीआई से? मेरे ख्याल है 15 बंदे नून लीग के साथ राब्ते में, 6-7 पीपल पार्टी में, 2 या 3 जेयूआई के साथ होंगे। अच्छा, और अगर लेकिन पहले देखना यह है कि इत्तेहादी जमातें अब क्या कर रही है। ये बंदे जो मैंने गिन रहे हैं, नहीं उधर जाता 15 और 6, 21। 15 आपने कहा जी नून लीग के साथ है, और 4 आपने कहा जी 6। अच्छा, 6 पीपल्स पार्टी के साथ है और 2 जेयूआई के साथ। अच्छा, तो ये कंफर्म है आपके साथ बंदे? फिगर 1-2 का आगे पीछे हो सकता है, और शायद बढ़ भी सकता है, और शायद कम भी 1-2 हो सकते हैं। अच्छा, हुकूमत बड़ा मुश्किल काम होता है ना वोट देना, बड़ा हर किसी को अपना अपना सोचना पड़ता है।
اتنا آسان کام تو نہیں ہوتا. نہیں تو وہ تو کمٹمنٹس کی ہوں گی نا, آپ نے بھی, پیپلز پارٹی نے بھی, نون لیگ نے بھی, اور جے یو آئی نے بھی کمٹمنٹس تو کی ہوں گی نا ان کے ساتھ, کیونکہ وہ تو ڈی اگر سیٹ ہو کوئی جائیں ایم گے. این اے یا ایم پی ہے, ڈی سیٹ نہیں ہو سکتا اتنی آسانی سے, تھوڑا ٹائم لگ جائے گا. ٹائم لگے گا. لیکن وہ جنہوں نے ووٹ دینا ہے انہوں نے پی ٹی آئی سے الیکشن نہیں لڑنا. وہ تو obvious وہ ہو گیا. پہلا فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ ہم نے پی ٹی آئی میں نہیں رہنا. ہاں, تو دوسرا یہ تو باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں نا. اچھا. اگر انہوں نے آلریڈی فیصلہ کر لیا ہے, لو کانفیڈنس ہو یا نہ ہو, دونوں صورتوں میں انہوں نے پی ٹی آئی سے الیکشن نہیں لڑنا. اچھا. یہ وہ بندے ہیں, اور یہ حکومت کو بھی پتا ہے ان بندوں کا, ساری کیبنٹ کو پتا ہے. اچھا. ہاں. تو آپ جناب نو کانفیڈنس موو کامیاب کر کے بیٹھے ہوئے. میری جو پولیٹیکل اسیسمنٹ ہے اس میں تو کامیاب ہے. کامیاب ہے اس میں. چلے, آپ کی نو کانفیڈنس موو کامیاب ہو جاتی ہے, واٹ نیکسٹ؟ آپ کیا 90 دن بعد الیکشنز کی طرف جائیں گے, یا آپ کسی کو وزیر اعظم بنائیں گے اور الیکٹورل ریفارمز کریں گے اور اس کے بعد الیکشنز کی طرف جائیں گے, کیسے؟ دیکھیے, الیکٹورل ریفارمز میری بلاول صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, زرداری صاحب سے بھی ہوئی ہے. جو وہاں میں نے چیز ڈسکس کی ہے, جو سنی ہے, اس میں تو الیکٹورل ریفارمز بڑی ضروری ہیں. اچھا. وہ نون لیگ بھی اسی پیج پہ ہے؟ میں کنفرم یہ کر رہا ہوں کہ ایگریمنٹ ہوا ہے. ایگریمنٹ ہونے میں 1 سال لگا ہے. اچھا, کیا ایگریمنٹ ہوا؟ دیکھیں, ایگریمنٹ میں جو چیزیں ہیں نا, ٹائم پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. کوئی کہتے ہیں 1.5 سال کے لیے حکومت بنائی جائے, ٹائم پہ الیکشن کیا جائے. یہ رائے تھی, آپ میرے خیال, دیکھیں سن لیں میری بات. بعض جماعتوں کی رائے ہے کہ ٹائم پیریڈ پورا کیا جائے, 5 سال اسمبلی اپنی مدت پوری کرے. اوکے. اچھا. لیکن کچھ کی رائے ہے کہ ارلی الیکشن کیا جائے. لیکن پیپلز پارٹی کی جو میں نے رائے دیکھی ہے کہ الیکٹورل ریفارمز لازمی ہو, وہ تو وہ بلاول اور وہ کلیئر کر دیا. زرداری صاحب نے بھی, اور اس میں ریفارمز ہوگی تو پھر 6 مہینے سال لگے گا. اور اپوزیشن حکومتی وزیر خود کہہ رہے ہیں کہ ہم 6 مہینے پہلے بات چیت کے لیے تیار ہیں, 6 مہینے ارلی الیکشن کروا لیں. کوئی کہہ رہے ہیں 4 سال میں الیکشن کروا لیں. نہیں, لیکن دیکھیں نا, جو الیکٹورل ریفارمز کی بات کر رہی ہے نا پیپلز پارٹی کر رہی ہے, زرداری صاحب کر رہے ہیں, کل ایک وفد میں چیف الیکشن کمیشن کے پاس گیا تھا. وہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ کو کل کی خبر دے دیتا ہوں. کل چیف الیکشن کمیشن کے پاس ہم گئے تھے. اچھا, کون اس میں احسن اقبال صاحب بھی تھے نون لیگ کی طرف سے, مریم اورنگزیب بھی تھی, فیصل کنڈی اور میں پیو پارٹی کی طرف سے گئے تھے, جے یو آئی بھی تھی, اے این پی بھی تھی, ساری پوزیشن جماعتیں تھیں. تو وہاں جو ووٹر کا بھی ایشو ہے کہ ووٹ شناختی کارڈ والا ایشو, چیف الیکشن کمشنر سے 2-3 ایشو تھے. ایک تو تھا وہ فارن فنڈنگ والا کیس, جلدی کا فیصلہ کیا جائے. اور دوسرا جو ڈسکشن وہاں پہ ہوئی چیف الیکشن کمیشنر سے, وہ تھی کہ ہمارے ووٹر لسٹیں, حلقہ بندیاں, ابھی دیکھیں نا سینسس بھی ہے, ابھی پرانی مردم شماری پہ الیکشن تو میرے خیال میں نہیں ہو سکتے. اگر نئی مردم شماری گورنمنٹ نے فنڈ بھی رکھ دیا ہے, ابھی مردم شماری شروع ہو جاتی ہے. 6 مہینے چاہیے قانون کے مطابق ان کو, اس کے بعد منیمم 6 منتھ چاہیے. مردم شماری ہونے کے بعد 6 مہینے چاہیے ڈیلیمیٹیشن کے, پھر جا کے الیکشن ہوگا. ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانا ہے تو اس کی بھی تو تیاری دیکھنی ہے نا. ساری باتیں آپ کی درست ہے. تو یہ سال میں میرے خیال میں سال لگے گا, اگلی حکومت سال ایک رہے گی. سپوزڈلی آپ کی نو کانفیڈنس کامیاب ہوگی, آپ نے جناب نیا پرائم منسٹر سارے پی ڈی ایم نے مل کے یا اپوزیشن جماعتوں نے مل کے نیا وزیر اعظم کس کو بنانے کے لیے سوچا ہے؟ شہباز شریف صاحب. اوکے, شہباز شریف صاحب آگے. ٹھیک ہے جی. شہباز شریف صاحب اپنے ساتھ جو بندے لے کے آئیں گے وہ obviously سب سے مشاورت کر کے سب کو ملا جلا کے ان کو لے کے آئیں گے آگے کیبنٹ میں, ایسے ہی ہے؟ ہاں, وہ تو پھر یہ تو ساری اپوزیشن جماعتوں سے مل کے ہی ہوگا. ٹھیک ہے. پھر کنسنسس بھی آ گیا, پھر اس کے بعد جناب آپ نے جناب ساری چیزیں الیکٹورل ریفارمز بھی آ گئے, الیکشن کمشنر کے ساتھ آپ کی ملاقات جو ہوئی اس کے بھی جو 2-3 ایشوز تھے وہ بھی آپ نے ڈسکس کر لیے. سو اٹ ول ٹیک ایٹ لیسٹ 1.5 سال لگ گیا. ٹھیک ہے, سال تو منیمم لگے گا. منیمم لگ گیا. میرے خیال میں اسی چیز کی 6 مہینے پہلے کی نشاندہی شیخ رشید صاحب بھی کر رہے ہیں. وہ بڑے سیاسی نجومی ہیں, وہ ٹھیک نشاندہی کر رہے ہیں. اچھا چلے, تو آپ کے خیال میں یہ ساری چیزیں ورکیبل ہیں؟ بالکل ورکیبل ہیں, کیوں نہیں ہے؟ اس میں کون سی چیزیں جو ورکیبل نہیں ہے؟ کوئی کسی جگہ پہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں کسی جگہ پہ کیا الیکشن لیٹ ہو سکتے ہیں؟ نہیں, اس کو روک دیں. ابھی عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ نہیں, ابھی ٹھہر جائے. ابھی آپ نے جو پکچر پینٹ کی ہے میں اس کو ذرا لے کے آگے چلوں.
آپ نے یہ ساری حکومت بن گئی اپوزیشن بن گئی، ٹھیک ہے جی، اپوزیشن نے اپنی حکومت بنا لی، سب چیزیں ٹھیک ہوں گی، آگے کیا ہوگا؟ آگے پھر جو یہ ریفارمز کریں الیکشنز گے، ہو گئے، الیکشنز میں پیپلز پارٹی جیت گئی یا سپوزٹلی نون لیگ جیت گئی، اس کی سیٹیں زیادہ نکل آئی، حکومت کون بنائے لیکن گا؟ اس کے بعد تو رانا صاحب سیدھی سی بات ہے کہ اب اس ملک کو چلانا کسی ایک پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے، جو حالات ہیں اس وقت۔ یہی پرابلم تھا، پی ٹی آئی نے بھی سولو فلائٹ کی، اتحادی جماعتوں سے بھی پراپر مشاورت نہیں ہوتی تھی ان کی، تو اسی وجہ سے دیکھیں اکیلا میں سمجھتا ہوں ساری پارٹیوں کو مل کے حکومت بنانی پڑے گی اور ایک نیشنل ایجنڈا بنانا پڑے گا جس میں اکانومی کی ریفارمز ہوں گی، جس میں نیشنل الیکشن پلان پہ عمل ہوگا، سیکورٹی کے ہمارے جو ایشو ہیں اس کے اوپر تمام سٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لے کے، اور فارن پالیسی کے اوپر میں سمجھتا ہوں 1.2 پوائنٹ ایجنڈا بنانا پڑے گا ساری پولیٹیکل پارٹیز کو۔ اس وقت دیکھیں نا دنیا کے میں کتنی تبدیلیاں ہو رہی ہیں تیزی کے ساتھ، وہاں اپنی دنیا کی اپنی لڑائیز ہیں، تو ہم نے اس میں سے بھی تو بیٹھ کے اس قوم نے سوچنا ہے نا، پھر وہاں قومی فیصلے کرنے پڑیں گے، وہاں پارٹیز کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ آپ کے خیال میں پی ٹی آئی بھی آپ کے ساتھ مل کے حکومت بنائے گی؟ دیکھیں پی ٹی آئی کو بھی اس ملک کی پولیٹیکل پارٹی ہے، اگر حکومت نہ بھی بنائے چند نیشنل ایشوز کے اوپر تو پہلے بھی اکٹھے اپوزیشن جماعتیں ہوئی نہیں ہیں، نیشنل ایکشن پلان پہ اکٹھی ہوئی ہیں اور بہت سارے ایشوز پہ اکٹھی ہوئی ہیں، یہ تو لڑائی جھگڑا یہ سیاسی چلتا رہتا ہے، لیکن جہاں ملک کی بات آئے گی وہاں ساری پارٹی اکٹھی بیٹھ کے کر لیں گی، کوئی ایشو نہیں ہے، یہ نہ ہونے والا کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن شہید بی بی نے اور میاں صاحب نے تو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا نا، چوری پرویز لائی اور خان صاحب بھی تو بیٹھ کے حکومت کر رہے ہیں نا، خان صاحب حیدرآباد بھی ایم کیو ایم کے گھر بھی چلے گئے نا، تو یہ کیا نہیں ہو سکتا اس ملک میں؟ آپ جب آپ نے حکومتیں چلانی ہو نا، ملک کو آگے چلانا ہو، تو پھر آپ کو بڑی فلیکسیبلٹی، پھر آپ کو انگیج کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کو لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، اور خان صاحب نے تھوڑا سا لیٹ کیا، اگر یہ پہلے کر لیتے تو شاید میں سمجھتا ہوں یہ کوئی مشکل نہیں تھا 5 سال پورے کرنا، اور پولیٹیکل اپوزیشن جماعتیں پیو پارٹی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو چاہتی تھی کہ حکومت 5 سال پورے کرے۔ آپ نے شہباز شریف صاحب کو بنا دیا پرائم منسٹر، ٹھیک ہے جی، میں نے نہیں بنایا، اپوزیشن پارٹی نے وہی نا، سب نے مل کے آپ لوگوں نے بنا دیا نا، آپ لوگوں نے بنا دیا شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر، پنجاب میں آپ پرویز الہی صاحب کو بنائیں گے چیف منسٹر؟ سر یہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، پرویز الہی صاحب بھی ہو سکتے ہیں، علیم خان صاحب بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور بندہ بھی ہو سکتا ہے، اور کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ دیکھیں یہ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب پولیٹیکل جماعتیں اکٹھی ہوں گی، ابھی تو پنجاب سے ہو سکتا ہے بزدار صاحب بھی کنٹینیو کر دیں، کیسے مطلب آپ یہاں پہ تو بزدار صاحب اگر آ کے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے رہنے دیں، نہ ہونے لی گل چلو دیکھ لینا، یہ بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایم پی ایس کے ساتھ بزدار صاحب مل کے، ہاں 30 ایم پی ایس کے ساتھ، ہاں، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اپوزیشن نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی حمایت لے لیتے ہیں، تو پھر از اٹ پاسبل؟ چلو دیکھ لیں سیاست میں کیا کیا ہوتا ہے۔ اچھا تسی اندر دی کوئی گل ہے نا تہاڈے ذہن وچ کوئی گل ہے وے شاید جڑی تسی دس نہیں رہے؟ دیکھیں اگر ایک ٹائم ہوتا ہے تو وہاں دیکھا جاتا ہے، آپ دیکھ لیں، میں آپ کو ایک اسیسمنٹ دے رہا ہوں، 3 نام میں نے آپ کو دے دی، 3 نام آپ نے چوہدری پرویز الہی کا نام الہی دیا صاحب ہے، کا دے علیم دیا، خان کا علیم دیا خان ہے، صاحب کے دے دی، اور بزدار یا صاحب ترین گروپ سے یا پی ٹی آئی سے کوئی اور بندہ بھی ہو سکتا ہے، نون لیگ سے بھی کوئی اور بندہ ہو سکتا ہے، اور بزدار صاحب بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں نون لیگ سے کون ہو اپوزیشن کی حمایت سے، نون لیگ سے کون ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کاف لیگ کہے کہ ہم حمایت کرتے ہیں اپوزیشن کی، تو آپ بزدار کو ہی رہنے دیں، کاف لیگ اور بزدار صاحب کا تو پرانا ساتھ ہے نا، ٹھیک ہے تو بالکل ہے۔ ابھی آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ بزدار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یا مجھے رہنے دیں یا پرویز الہی صاحب کو، تو پرویز الہی صاحب اگر اپوزیشن کو کہہ دیتے ہیں کہ بزدار ہی ہمارا چیف منسٹر رہے گا، تو پھر بزدار صاحب بھی رہ سکتے ہیں۔ حمزہ کے کتنے کوئی آپ چانسز کو ہیں؟ بات سمجھ آئی میری؟ میں نے بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ حمزہ صاحب کے کتنے چانسز تھے جی؟ دیکھیں کوئی یہ حمزہ صاحب بھی ریس میں ہیں، لیکن حمزہ صاحب الیکشن کے بعد کے امیدوار ہوں، پہلے کے نہ ہوں۔ اچھا اس وقت پنجاب میں تو دیکھیں نا، اگر فیڈرل لینا ہے نون لیگ نے تو پنجاب میرا خیال ان کو نہیں ملے گا اس وقت، جو اگلا پیریڈ جو 6 مہینے، سال یا 1.5 سال جو بھی چل رہا ہے، دونوں چیزیں تو نہیں مل سکتی۔
बंदे तो हुकूमत अपने बंदों को रोकती है, जिन बंदों ने पीटीआई से वोट नो कॉन्फिडेंस के हक में देना है वो तो जाएंगे। चांद साहब ये तो आपने सिनेरियो पेंट कर दिया सारा, ठीक है। आपने नो कॉन्फिडेंस मूव भी कामयाब कर दी, आपने शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया अगले साल 1.5 साल के लिए, आपने पंजाब का सिनेरियो भी बता दिया वहां पे कौन कौन चीफ मिनिस्टर बन सकता है, आपने बुलदार साहब को भी कहा कि जी वो भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, परवेज इलाही साहब बन सकते हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि अलीम खान साहब भी बन सकते हैं। चले, होगी सारी बात। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि अगर फेडरल गवर्नमेंट में नून लीग आएगी तो वहां पे पंजाब में आप लोग पीपल्स पार्टी अपना असर्ट करने की कोशिश करेगी, अपना बंदा लाने की कोशिश करेगी, यही बात है ना। नाउ सपोजिटली आपके साथ नहीं खड़े होते, पीटीआई वाले नहीं खड़े होते आपके साथ, या आपके साथ अगली हुकूमत नहीं बनाते, बैठ जाए मेरे ख्याल में थोड़ी देर, आए बैठे। तो अगर आप वो नहीं होते आपके साथ खड़े, ऑपोजिशन में बैठ जाते हैं, ठीक है, और ये साल 1.5 आपको डेफिनेटली टफ टाइम ही देंगे वो, कि नहीं देंगे? टफ टाइम देंगे ना? टफ टाइम तो मैं समझता हूँ ये तो पार्लिमानी जमहूरियत है, ये तो इसमें पार्लिमानी निजाम है, वो अच्छी बात है। अगर वो टफ टाइम देंगे तो कोई हर्ज नहीं है उसमें, उनका हक बनता है, उनका हक बनता है। चले, तो वो अगर आपको इलेक्शंस के बाद भी इलेक्शन, ये जो नया सेटअप आप बना रहे हैं इसमें भी टफ टाइम देते हैं, उसके बाद भी सारी चीजें आपके सामने, इलेक्शन हो भी जाता है, उसके बाद अगर नया सिनेरियो बन जाता है, उसके बाद पीटीआई फिर सीटें निकाल जाती है, तो देखिए अगला इलेक्शन आएगा तो मैं तो नहीं समझता कि पीटीआई सीटें सारा ले सकेगी इस वक्त जो हालात है। अच्छा, लेकिन इलेक्शन का कुछ भी कहा जा सकता है, ये पार्ट ऑफ गेम। तो ये तो अवाम ने फैसला करना है, अवाम किसको वोट देते हैं। अगर मेरी तो दुआ है और ख्वाहिश है कि फेयर इलेक्शन हो। अच्छा, फेयर इलेक्शन हो, बाकी अवाम फैसला करे, अवाम के फैसले को मानना चाहिए फिर सबको। नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। एक चीज समझाएं, ये जो सिलसिला है, ये जो यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मूव का जो सिलसिला है, जिसमें आप कह रहे हैं कि जी नो कॉन्फिडेंस मूव में हुकूमत कह रही है कि हमारे बंदे जो है वो अंदर ना जाए, ठीक है, नहीं देखें हमारे बंदे अंदर नहीं जाएंगे और आप लोग जो अपने बंदे जो पूरे करने हैं पूरे कर लें। देखें बंदे तो हुकूमत अपने बंदों को रोकती है, जिन बंदों ने पीटीआई से वोट नो कॉन्फिडेंस के हक में देना है वो तो जाएंगे, वो जाएंगे। अच्छा। और उनको कानूनन रोका नहीं जा सकता। जो ये कल की तशरीह चल रही है ना कि जी उनको हम रोकेंगे, वो स्पीकर उनको फौरन डिस्क्वालीफाई कर सकता है, वोट कास्ट नहीं करने देगा, उसमें तो टाइम लगेगा ना। ऐसा कानून में कोई गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, नहीं तो वो अगर वो ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें 2-3 महीने लग सकते हैं। वो पहले इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएगा, पहले स्पीकर के पास भेजेंगे 2 दिन में, उसके बाद इलेक्शन 14 दिन होते हैं स्पीकर के पास। अच्छा। 4 महीने होते हैं इलेक्शन कमीशन के पास। अच्छा, 4 दिन होते हैं। 14 दिनों में स्पीकर ने रेफरेंस भेजना होता है। पार्लियामानी लीडर जो है, जो पार्लियामेंट्री लीडर है, ये जो पार्टी का सरबराह है, वो भेजेगा रेफरेंस स्पीकर के पास। स्पीकर विद इन 14 डेज इलेक्शन कमीशन के पास भेजेगा। फिर इलेक्शन कमीशन पे उसके बाद स्पीकर ने भी नोटिस देना है उन बंदों को, उनको हेयरिंग करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है अगर ठक ठक 2 मिनट में रेफरेंस चला जाए, ऐसा नहीं होता। तो आपके ख्याल में वो अंदर अगर नहीं जाने देते बंदे पीटीआई वाले, तो वहां पे तो कोई सिचुएशन बन सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। लड़ाई झगड़ा मैं समझता हूँ कि रात की जो एपिसोड हुआ है लाजिज में और ये जो हालात बने हैं, ये ठीक नहीं है, ना मुल्क के लिए ठीक है, ना जमहूरियत के लिए ठीक है, और हुकूमत के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर हुकूमत सिविल लॉजिस्ट ही रहते हो नहीं, उस वक्त मैं नहीं था। क्यों, उस वक्त निकल गए सब? नहीं, मैं टीवी प्रोग्राम में गया हुआ था। लेकिन जब मैं वापस आया तो रोड ब्लॉक थे। अच्छा, मतलब तुसी प्री प्लान निकले सो या नहीं, मैं 2-3 टॉक शोज में प्री प्लान में भागने वालों में से तो नहीं हूँ कि मैं रौला पड़े तो बंदा भाग जाए, ऐसा नहीं होता। अच्छा, चलो, तुसी मतलब अपसेट में हो पीटीआई दे विच, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, और WhatsApp से देखें ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਪਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ
सलूक हो रहा सी नहीं, मेरे साथ देखें सलूक, मुझे दो चीजें हैं। जहां तक सिर्फ जो बंदे को चाहिए होता है ना, टॉर टपा, और हाँ, बंदे का दफ्तर हो, बंदे के पास गाड़ी हो, बंदा कैबिनेट में बैठे, वो मुझे हर चीज मिलती थी, हाँ, वो मेरे पास कोई कमी नहीं थी। आप कई दफा ब्रीफिंग्स में आए हैं, आपने देखा है। हाँ, लेकिन असल चीज ये है कि बंदा कंट्रीब्यूट क्या कर रहा होता है। डिसीजन मेकिंग के बाद, डिसीजन मेकिंग में भी अगर आपकी मशावरत इनपुट हो, पहले तो ये बात है कि मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल लोगों की इनपुट वहां पे होती कम है। की मतलब चौथे इनपुट किस लिए होती है? बस छोड़ दें ये बात। पॉलिटिकल लोगों की इनपुट जो होता है ना, फर्जी कार्रवाई होती है, फैसले तयशुदा होते हैं कि क्या करना है। पॉलिटिकल इनपुट का तरीकाकार ये होता है कि पार्लिमानी पार्टी के सामने चीजें रखी जाती हैं, फिर कैबिनेट के सामने चीजें रखी जाती हैं, फिर आपकी पार्टी के से कोई मैनिफेस्टो से आप चीजें लेते हैं। ये सारी चीजें एक लड़ी परोई जाती है, ये पॉलिटिकल फैसले होते हैं। लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी एक फैसला कर ले, फॉर एग्जांपल एक ब्यूरोक्रेसी फैसला कर ले कि हमने जी एक सरकारी मुलाजमीन की उम्र इतनी करनी है, रिफॉर्म्स करनी है। ब्यूरोक्रेटिक पीटीआई का सबसे मेन एजेंडा था कि हमने रिफॉर्म्स करनी है ब्यूरोक्रेसी में भी, गवर्नेंस मॉडल में भी। इशरत हुसैन साहब को उसका सरबराह बनाया। अब इशरत हुसैन साहब इससे पहले किताबें भी लिख चुके हैं, उन किताबों पे इम्प्लीमेंट करवा देते ना पिछली हुकूमतों में। तो अब उनका पीटीआई के मैनिफेस्टो से क्या ताल्लुक था, या उनका पॉलिटिकल क्लास से, पॉलिटिकल इनपुट से क्या ताल्लुक था? वर्ल्ड बैंक, डीएमजी सारा उन्होंने ऑलरेडी किया है। अब वहां वो जो उनकी और नई नौजवान ब्यूरोक्रेट्स का कंपटीशन था, टसल थी। अच्छा, तो वहां पॉलिटिकल इनपुट तो बिल्कुल नहीं थी उस रिफॉर्म्स में। उसके बाद शफकत महमूद साहब को सरबराह बनाया गया उस कमेटी का, जब वो टेक्निकल इशू बना के वो एडवाइजर नहीं बन सकता, लीगल इशू को बना, तो फिर शफकत महमूद साहब आए। शफकत महमूद साहब भी ब्यूरोक्रेट है ना। पॉलिटिकल इनपुट तो आपने जब रिफॉर्म्स करनी ब्यूरोक्रेसी में, तो आपने अपनी पार्टी से, आपने जो भी पॉलिटिकल पार्टी जिसने भी करनी, और इस मुल्क की सबसे ज्यादा जरूरत ही राणा साहब इस वक्त, अगर इस मुल्क को आपने चलाना है ना, तो इस ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में ये मुल्क नहीं चल सकता। रिफॉर्म में जो वेलफेयर स्टेट नहीं बन सकता। ये जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है, पूरी दुनिया में आप देख लें, ये मॉडल कहां पे है? नहीं, वो व्हाट यू ट्राइंग टू से इज कि ब्यूरोक्रेट्स को नहीं, मैं ये जो हमारा नहीं, हर चीज देनी चाहिए। जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी का स्टाइल है, जो हमारे रूल्स हैं, जो हमारा एक मॉडल है ना, जो गोरा हमें बना के दे के गया है, इस मॉडल से रिफॉर्म, गोरा अपने मुल्क में ये मॉडल क्यों नहीं बनाता? गोरा हमें जो बना के दे गया, गोरे ने तो ये गवर्न करना था हमें, एक वाइस राय और फिर नीचे डीसी, एसपी और पुराने कमिश्नर और वो बहाल करके। तो ये मुशर्रफ ने कोशिश की थी, मुशर्रफ दौर में एक लोकल बॉडी सिस्टम आया था, थोड़ी कोशिश हुई थी, लेकिन वो खत्म हो गया। फिर ये ब्यूरोक्रेसी बड़ा स्ट्रांग घोड़ा है। तो अभी आप इसको क्या करना क्या चाह रहे ब्यूरोक्रेट्स के साथ? नहीं, मैं ब्यूरोक्रेट्स के साथ नहीं, हम ब्यूरोक्रेटिक मॉडल मैं समझता हूँ चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें सच्ची बात है, प्राइवेट सेक्टर के लोग होने चाहिए, पॉलिटिकल लोग होने चाहिए, जो लोकल बॉडीज के इशू हैं, जो पब्लिक के इश्यूज हैं, जो जिसमें डायरेक्ट पब्लिक इन्वॉल्व है। तो कोई दुनिया नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। आप कंफ्यूज कर, नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। अभी आपने बोला कि जो नया सिस्टम आएगा, जैसे आप लोगों ने नया सिस्टम अपने जहन में बनाया या डिस्कशन की हुई है पीडीएम ने या ऑपोजिशन की? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। नहीं, ना, आपने कहा जनाब कि नया सिस्टम आएगा तो उसमें ब्यूरोक्रेट्स जो है, जो एसीडीसी है, वो सारी जो एक मिनट ठहरना, आपने जो बात की वो ये की कि जनाब ये सारी जो प्राइस कंट्रोल में उनका जैसे वो पहले किया करते थे उसी तरह उनको इंगेज किया जाएगा। मैंने लोकल बॉडीज का कहा आपको कि जो नीचे पब्लिक के अंदर रेट्स में या जो रोजमर्रा के मामलात होते हैं, पॉलिटिकल नुमाइंदों का, पूरी दुनिया में आप स्कैंडिनेवियन मॉडल देख लें, आप कैनेडियन मॉडल देख लें, आप पूरी दुनिया का जहां भी लोकल बॉडीज ही मेन चीज होती है, वहां ये मॉडल नहीं है जो हमारे वाला है। हमारे मॉडल दुनिया में कहाँ, एक शायद इंडिया में हो और किस मुल्क में है। ब्यूरोक्रेट को तो मेरा जाती ख्याल ये है, अगर आप मेरे से पूछे, ब्यूरोक्रेट को तो चाहिए कि जो पॉलिटिशियन है, मिनिस्टर जो भी है, वो अपने सेक्रेटरी को बताए जी ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको इतने टाइम में मुझे अचीव करके दो। ये तरीका होना चाहिए। अगर उसको ये मौजूदा मॉडल में ये हो सकता है। देखिए ना, मेरी गुजारिश ये है, अगर ब्यूरोक्रेट को पॉलिटिशियन जो है या उसका मिनिस्टर जो है, जो भी है, वो उसको अगर नहीं बताएगा कि उसके ऑब्जेक्टिव्स पॉलिटिशियन के क्या है और उसको अचीव कितने अरसे में करके देना, ब्यूरोक्रेट की करेगा?
सर आपका ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये आप मौजूदा मॉडल में कह सकते हैं कि ये हो सकता है, हो भी सकता है। या एक पॉलिटिकल होगा पार्टी क्यों आती नहीं है, फिर? नहीं सर मॉडल ही कोलैप्स कर गया ये मॉडल कोलैप्स है, ये मैं ओपनली कह रहा हूं, और ये मैंने खान साहब के सामने भी कहा था, और ये मैं बार बार क्यों कहता हूं, इस मॉडल को चेंज करना पड़ेगा आपको। की करना पे सर देखें, या पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो बनाएगी, दुनिया का कोई कामयाब मॉडल, मैनिफेस्टो ते किन्नियां पॉलिटिकल पार्टी उस ते अमल कर दिया। अच्छा राणा साहब, दुनिया में कामयाब मॉडल है ना, नहीं चल रहा। चलो तुसी दसो ना की होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट नाल की करूँ सर मैं कहता हूं ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स होनी चाहिए, की इस तरह नहीं होनी चाहिए जिस तरह इशरत हुसैन साहब कर गए, वो डंग टपाओ रिफॉर्म्स नहीं होनी चाहिए। की होनी चाहिए रिफॉर्म सर इसके ऊपर तो पूरा एक आप प्रोग्राम कर दो चीजें दस दो बनू। मैं कहता हूँ लोकल बॉडीज, जो डिस्ट्रिक्ट मेयर का कॉन्सेप्ट है ना, हाँ। तहसील नाज़म और डिस्ट्रिक्ट मेयर का, वो होना चाहिए। अच्छा। वहाँ डिप्टी कमिश्नर के इख्तियारात इस तरह नहीं होने चाहिए जिस तरह ये है। पुलिस रिफॉर्म्स जो है ना, पुलिस काउंटी पुलिस की तरफ, हमें मेट्रोपॉलिटन पुलिस की तरफ जाना चाहिए, जिस तरह कराची है, लाहौर है, बड़े बड़े है, जिस तरह कनाडा में मॉडल है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज अब सारों में चले जाएं, वहां का पुलिस मॉडल देख लें, न्यूजीलैंड का पुलिस मॉडल देख लें, आप दुनिया के देखें जो मॉडल है, ये आपको रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। आप इस तरीके से आप एवं ही रोजाना हुकूमतें बदलती रहे लेकिन ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ये चलता रहे, तो आप क्या कर सकते हैं। मुझे ये कोई इनिशिएटिव नहीं लेता, कोई ब्यूरोक्रेट लेता है इनिशिएटिव। फिर ये जो ऊपर नैब वाला इशू है, एंटी करप्शन वाला इशू है, इसमें इसका बहाना बनाते हैं, और इसका एक नया बार बार एक नई चीजें होती है। फिर हमारी जुडिशियल रिफॉर्म्स है, जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है, वो बिल्कुल चेंज होना चाहिए। पूरी दुनिया में जिस तरह होता है, इंडिया की नकल कर ले और दुनिया के मॉडल देख लें। तो ये जुडिशियल रिफॉर्म, लोगों के मसाइल तो यही है ना, लोगों के मसाइल क्या है, लोगों का एक गल दसो तुसी, मतलब चलो मतलब इतना अरसा नून लीग भी, पीपल्स पार्टी भी, सारी नहीं हुआ, नहीं रिफॉर्म्स हुई, तो क्यों नहीं लेके आए? बस गलत हुआ है। ਤੁਸੀਂ ਨੈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਬ ਦੀ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, मैं लेकिन ये कह रहे हैं कि नैब भी तुसी कर दे रहे हो, लेकिन नैब के मसले भी, लेकिन हम सारे लोग एक पेज से नहीं, सारे लोगों ने, पब्लिक ने भी, हम जैसों ने भी पीटीआई ज्वाइन की, पब्लिक ने भी वोट दिए, रिफॉर्म्स के लिए दिए थे ना। अच्छा, रिफॉर्म्स के लिए दिए थे ना, कि ये रिफॉर्म्स करेंगे, क्योंकि नहीं दिए थे। तुसी अंदर से बैठे रहे हो तो रिफॉर्म से तुसी अंदर गल की थी, बड़ी दफा ये पूछ ले, जवाब की सी, बस हो रहा है। इशरत हुसैन साहब बताएं, इशरत हुसैन साहब कह रहे थे मैं कर रहा हूं, मैं 128 सीटें अबॉलिश कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, वो एवं मैं अमर्ज कर रहा हूं डिपार्टमेंट, एक फलाना डिपार्टमेंट, वो जो चिड़ियाघर है उसको अमर्ज मैं फलाने में कर रहा हूं, तो चिड़िया जो यूटिलिटी स्टोर है उसको फलाने में कर रहा हूं, तो पेट्रोलियम की 2 मिनिस्ट्रियां बना रहे हैं। ये इन चीजों से नहीं काम चलेगा। चलो लेट्स सी, आप कह रहे हैं जनाब इलेक्टोरल रिफॉर्म सिर्फ फोकस कर रहे हैं इन द डेज टू कम। जी आप बात कर रहे हैं कि नया सेटअप अगर आप बनाएंगे, नो कॉन्फिडेंस अगर कामयाब हो जाती है, नया सेटअप आपने शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, आपने जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब को, और बड़ी गल की थी तुसी, चौधरी परवेज इलाही साहब को, अलीम खान साहब को, और आपने एक नई बात की कि जनाब हो सकता है कि बुज़दार साहब भी जो चीफ मिनिस्टर रहे कंटिन्यू करें और अपोजिशन के हो जाए, चले ये भी आपने एक नई बात की है। सो एनीवेज ये आप लोगों की डिस्कशन हुई पीडीएम के अंदर, आप लोगों ने ये सब चीजें डिस्कस करके रखी हुई है। चले ये तो सारी चीजें आपने क्लैरिफाई कर दी, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन सिर्फ ये जो अगला अरसा है, साल 1.5 साल, इसमें सिर्फ आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ फोकस करेंगे, यही बात है? ये मेन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। फिलहाल आना मुबशिर को इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।